हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ओडिशा। आज सन्धारे बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी आपण मैंने जाना शुणा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि बिना परमिट रे चलिबो ई भेहिकल। परिवहन मंत्रालय बड़ रिहाती। इलेक्ट्रिक दुई चकिया जान चालकों खुशी खबर। केंद्र सरकार सड़क और परिवहन मंत्रालय पक्षर घोषणा अनुजाई एणिकी ई भेहिकल गुड़िक परमिट मुक्त कर बैटेरी मिथानल किंबा इथानल चलुवा गाड़ी गुड़ी केंद्र सड़क और परिवहन मंत्रालय पक्षर परमिटर कौन आवश्यकता पड़ब ना। यह सहित बिना परमिट रे यह कौन व्यावसायिक कार्य व्यवहार कर नूतन नियम द्वारा पर्यटन शिल्प को अधिक फायदा मिलिब बोली मंत्रालय पक्षर कहुई। तेबे ये उल्लेखযোग्य पूर्व इलेक्ट्रिक जानगुड़िक परमिट मुक्त रही, मात्र यह निर्देशनामा को नहीं कौन स्पष्टोक्ति होई नथिला। परवर्ती खबरटी हूँ 15 तारिख में आसूची आउ एक लघुचाप। ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। राज्य में आसंता 15 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत लघुचाप जनित वर्षा होबार संभावना रही। कारण 15 तारिख में बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। घूर्णिबलय सृष्टि 48 घंटा मध्य लघुचाप रूप नहीं पारे। तेज यार प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान कर आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में वर्षा होबार संभावना रही। एने आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देते। से कहते जे जून 1 तारिख आज पर्यंत राज्यर 24 जिले में नियंटिया वर्षा होती। कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कोरापुट रे वर्षा नियंटिया होना। भद्रक, जाजपुर, केन्दुझर, बलांगीर, कलाहांडी रे बेसी नियंटिया वर्षा होती। परवर्ती खबरटी हूँ तृतीय लहर पूर्व राज्य सरकार प्रस्तुति। शिशुंर विभिन्न हस्पिटाल हेब 3000 बेड। कोरोनार संभाव्य तृतीय लहर पर राज्य सरकार प्रस्तुति। केंद्र सरकार हिसाब अनुसार ठीक समय शिशु मान 600 बेड्र आवश्यकता रही। राज्य सरकार 3000 बेड पर प्रस्तुत चलाई। 200 रु 250 आईसीयू बा एचडीयू बेड हेब। 3000 बेड विभिन्न हस्पिटाल, घरोई कोविड हस्पिटाल, सरकारी डाक्तखाना, मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्य चिकित्सालय रही जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर निरंजन मिश्र। तेज से आहरी कहते केन्द्र आकलन अनुसार दैनिक संक्रमण 10,000 पीक हेले 600 बेड शिशु दरकार। राज्य में पीक समय 10 रु 12,000 संक्रमण होता। सही आकलन अनुसार तृतीय लहर समय जदि सेमिति संक्रमण हुए तेज शिशुंर 600 बेड्र आवश्यकता पड़ब। परवर्ती खबरटी हूँ भारत में 1600 कोटी टंकार निवेश कर पीडब्ल्यूसी। 10,000 लोक मिल चाकरी। विश्व में प्रसिद्ध हासिल कर कंसल्टेंसी फार्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स बा पीडब्ल्यूसी भारत में 1600 कोटी निवेश कर आसंता 5 वर्ष मध्य पीडब्ल्यूसी भारत में यह अर्थ निवेश कर सहित अतिरिक्त 10,000 नुआ चाकरी सुजोग सृष्टि हेब बोली जଣାपड़ी। यह सहित कंपनी यार कैंपस नियुक्ति को 5 गुणा वृद्धि करी। विभिन्न स्टॉक होल्डर्स और निवेशक मान सहित आलोचना पर पीडब्ल्यूसी पक्षर यह निष्पत्ति नि। भारतीय अर्थनीति में निवेश बर्तमान प्रकृष्ट समय रही पीडब्ल्यूसी पक्षर कहुई। भारत घरोई बजार को विकसित करने सहित अर्थनीति को विकसित कराइबा आमर प्रारंभिक लक्ष्य बोली कंपनीर भारतीय मुख्य संजीव कृष्णन कहते। परवर्ती खबरटी हूँ डाक विभाग में खाली पड़ी 2357 पदवी। 10वीं पास करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग में चाकरी खोजुवा प्रार्थी मान खुशी खबर। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक पदवी में योग्य प्रार्थी भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर अभियान माध्यम 2357 पदवी नियुक्ति दी जाएगी। इच्छुक प्रार्थी इंडिया पोस्ट आधिकारिक वेबसाइट appost.in को जाई एही सब पदवी आवेदन करें। आवेदन कर शेष तारीख 19 अगस्त 2021 रही। तेज डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक कौन लिखित परीक्षा देवाक पड़ब ना। केवल मेरिट लिस्ट आधार में चयन कर। अधिक जानापी आप www.appost.in/gds ऑनलाइन को जाई चेक करें। परवर्ती खबरटी हूँ पेंशन पर दरकार लाइफ सर्टिफिकेट। जानतु किपरि करेंगे ऑनलाइन आवेदन। देशव्यापी पेंशन उपभोक्ता मानक पेंशन डिस्टर्बिंग अथॉरिटीज बा पीडीएस भली बैंक डाकघर माध्यम मिलता है। तेणु एथि पेंशन उपभोक्ता मानक सेमानकर जीवन प्रमाणपत्र देवाक पड़ता है। प्रतिवर्ष यार जांच कराइबा उपभोक्ता को निजे जावाक पड़े, नचेत जीवन प्रमाणपत्र देवाक पड़ता है, जहाद्वारा जଣାपड़िब जे पेंशन ग्रहणकारी बंचिछंती। तेबे एही जीवन प्रमाणपत्र को ऑनलाइन जरिया बाहर करा जाई परिबो। पेंशन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को व्यवहार कर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयारी करा जाई परिबो। एही उपारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बा डीएलसी ऑनलाइन रे कलेक्ट करि परिबे। तेणु एथिबे आपण जीवन प्रमाणपत्र आप
डाउनलोड करंतु एवं नूतन रजिस्टर ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एथिरे आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पीपीओ बा पेंशन देय आदेश दियंतु। या परे फोन नंबर को जाइथवा ओटीपी को दियंतु। एही सब विवरण को सबमिट करिया परे आपनकर आईडी जनरेट होई जिवो। तो परवर्ती खबरटी होची आसुछंती रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। पुरी कोणार्क रेलपथ घोषणा आशा रही। अगस्ट 16 तारिख में केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କର पुरी गस्त सूची रही। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିବେ, ପୁରୀ ରେଳ ଭବନରେ ରହିବେ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀର କ'ଣ ସବୁ ରେଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ପୁରାତନ ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ପୁରୀରୁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ, କାରଣ ନିୟମ କଠୋର କଲା ଗୁଗୁଲ। ଅନଲାଇନ୍ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁଗୁଲ ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିୟମ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ହୋଇଛି। ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଂଶିକ ନିଷେଧ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସମସ୍ତ ଫିଚର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଫିଚର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲରୁ ଏକ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ପାଇଁ ବର୍ଗୀକୃତ ହେବ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଫିଚର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଦିନ 11ଟାରୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ 11:30ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପରେ ବଳକା ସିଟ୍ ତାଲିକା ଓ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍, ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା କହିଲା କମ୍ପାନୀ। ଟ୍ୱିଟର ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ପରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ବି ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଦଳର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହୋଇଛି ଓ ଦଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୱିଟର ଲକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଡରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଓ ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଫଟୋ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋର ମିଶନକୁ ଝଟକା। ସେ ମିଶନ ସମୟର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଖରାପ। ଶେଷ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋର ମିଶନକୁ ଝଟକା। ମିଶନ ସମୟରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଖରାପ। ସକାଳ 5:45 ଅର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ EOS-30କୁ GSLV F-10 ରକେଟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମିଶନ ସମୟର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ରକେଟର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜର ଲାଗିଥିବା କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18.29 ମିନିଟର ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। EOS-3କୁ ଜିଓ ସିକ୍ରୋସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ F-10 ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକେଟର ଉଚ୍ଚତା 52 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 410.75 ଟନ୍ ରହିଛି। ଏହା 2500 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଜିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟିକା ନେବା ପରେ କେରଳରେ 40,000 ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସୂଚନା। ନୂଆ ମାମଲାରେ ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ। ଟିକାକରଣ ପରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ କେରଳରୁ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କଲାଭଳି ଖବର। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଟିକା ନେବା ପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିପରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବଳୟକୁ ଭେଦ କରୁଛି ଭୂତାଣୁ, ଏ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଭୂତାଣୁର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନୂଆ ମାମଲାର ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେରଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 10% ଉପରେ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ସେବାୟତଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 16 ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀ ଓ 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ।
ଆଜିଠାରୁ ସେବାୟତଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବାୟତଙ୍କର ପରିବାର ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେବାୟତଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଏହା ଦର ଥିଲା ଆଜି ଦେଇ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମନ୍ଦିର କିଛି ବଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଓପି। ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଓ ତେବେ ରବିବାର ଏହିଭଳି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁକୁ ବନ୍ଦ ଆପଣ ରହିବା ପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ଆମର 16 ତାରିଖରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 20 ତାରିଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପୁରୀବାସୀ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ଧନ୍ୟବାଦ। ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ତେବେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସକାଳର 12 କିଛି ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। 30 ତେବେ ତାରିଖ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଖବର ଓ ସବୁକୁ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଜାଣିବା 10 ପାଇଁ ତାରିଖ ଆମର ଗଣେଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବନ୍ଦ ସହିତ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେୟାର ଖବରଟି ହେଉଛି କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ଚାକିରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାକିରି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 27% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ 50%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରିବା ଅମୂଳକ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 127ତମ ସାମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟରେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ତାଲିକା ନଥିବାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ନ ପାରିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ବିନା